آزاد ڈیجیٹل کی نئی سیریز آزاد سوچ کے ساتھ میں ہوں طیب بلوچ۔ جی اپنے دلوں کو تھام لیں، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے میگا کرپشن سکینڈل کا فیصلہ کل متوقع ہے۔ 13 جنوری 2025 کو جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جانا ہے۔ یہ فیصلہ بیسیکلی محفوظ کیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ صبح سنایا جائے گا، اور اس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہے وہ مرکزی کردار ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ 6 اشتہاری بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کو بھی دوران ٹرائل جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ وہ کورٹ میں پیش ہو کر اپنا موقف جو ہے وہ عدالت میں کے سامنے رکھیں، تاہم وہ پیش نہیں ہوئے، تو جس کی وجہ سے ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا اور ان کی پاکستان میں موجود اثاثوں کو جو ہے وہ منجمد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ان میں قابل ذکر جو ہے وہ زلفی بخاری اور فرحت گوگی، مرزا شہزاد اکبر اور دیگر جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو احتساب آزاد عدالت نے جو ہے وہ اس پر آلموسٹ 100 سے زائد سماعتیں کی، اور نیب نے جو ہے وہ بانی چیئرمین سے اڈیالہ جیل میں 17 روز مسلسل جو ہے وہ تفتیش بھی کی۔ نیب کی جانب سے جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے انتہائی بہترین اور اعلیٰ معیار کی جو ہے وہ تفتیش کی گئی، لیکن صرف یہ نہیں بلکہ یہ کیس جو ہے وہ بالکل واضح اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیونکہ اس کیس میں جو ہے وہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ برطانیہ بھی ملوث ہے، کیونکہ یہ معاملہ شروع بیسیکلی 2019 میں ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیریا ٹاؤن کراچی کا جو ہے وہ کیس لگا ہوا تھا، تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیریا ٹاؤن کو 460 ارب روپے جو ہے وہ جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ بہرحال تحریک انصاف کی حکومت تھی اور ملک ریاض نے عمران خان کو اپروچ کیا اور ان کی آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوئی، اور اسی ایڈجسٹمنٹ کے دوران جو ہے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ برطانیہ میں ملک ریاض تقریباً 200 ملین پاؤنڈ سے زائد کی رقم جو ہے وہ ملک ریاض کی وہاں پہ پکڑی گئی، جس میں 50 ملین پاؤنڈ پراپرٹی تھی اور 140 ملین پاؤنڈ کے قریب جو ہے وہ نقد رقم تھی۔ وہ ان ایکسپلینڈ رقم تھی جس کو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے جو ہے وہ یہ ظاہر کیا کہ یہ کہیں منی لانڈرنگ ہے، کیونکہ ان کے قانونی ریکارڈ میں اس رقم کا، اس پراپرٹی کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے برطانیہ میں ان کے خلاف کیس ہوا، اور ملک ریاض نے جو ہے برطانیہ میں کیس لڑنے کی بجائے چونکہ یہ رقم ہی ان ایکسپلینڈ تھی تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں تصفیہ کر لوں۔ تو برطانیہ میں جب تصفیہ ہو رہا تھا تو برطانیہ نے پاکستان حکومت سے رابطہ کیا، یہ رقم جو ہے وہ آپ کے ملک سے غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں آئی ہے، تو ہم اس رقم پہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا آیا آپ کیس پرسو کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کوئی تصفیہ چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ملک ریاض جو ہے وہ تصفیہ چونکہ کرنے کی کوشش میں تھے، تو پھر اس کے بعد جو ہے 2019 میں جب کابینہ کا اجلاس ہوا بقول پرویز خٹک چونکہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ گواہ بھی ہے، اس کیس میں جو مرکزی گواہ ہیں ان میں جو ہے وہ عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، پرویز خٹک، زبیدہ جلال اور دیگر جو کابینہ کے بھی اراکین ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ چشمدید گواہ آپ کہہ سکتے ہیں، وٹنس رہے ہیں۔ تو پرویز خٹک کے بقول کہ وہاں پہ جو ہے کابینہ اجلاس میں بھی جو ہے وہ مرزا شہزاد اکبر جو ایسڈ ریکوری یونٹ کے سربراہ بھی تھے، انہوں نے جو ہے وہ بریف کیا کہ ہم برطانیہ میں جو ہے وہ حکومت پاکستان کیس نہیں کرنا چاہتی بلکہ ملک ریاض جو ہے وہ وہاں پہ تصفیہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ تصفیہ کے ذریعے یہ رقم لے لیتے ہیں، اور یوں برطانیہ میں جو ہے وہ کیس سو کرنے کی بجائے یہ رقم جو ہے وہ پاکستان نے چونکہ کلیم بھی کی اور تصفیہ تھا، تو اس تصفیہ کی پھر بدولت یہ رقم جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان میں منتقل ہوئے، اور جو ہی پاکستان میں منتقل ہوئے ملک ریاض اور بانی چیئرمین آلریڈی ان دونوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو چکی تھی، تو پھر 460 ارب روپے جو بیریا ٹاؤن نے جمع کرانے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، تو یوں 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے وہ اس تصفیے میں بطور ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ چلی گئی، اور پھر اسی دوران جو ہے جو ملک ریاض اور عمران خان کی جو ہے
जो डील हुई, उस डील के नतीजे में जो है वो मलिक रियाज ने जो है वो मोड़ा नूर में जो है उसको 240 कनाल अराजी जो है दी, और उसके साथ साथ जो है वो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो भी 450 कनाल जो है अराजी मुंतकिल की गई मलिक रियाज की जानिब से। और उसमें कुछ ये भी कहा जाता है कि फरहत शहजादी अल मरूफ जो है वो गोगी जो है वो भी इसमें मुलव्वस थी, और वो भी डील कराती रही, और उसमें कुछ ज्वेलरी वगैरह, और मलिक रियाज और उसकी फैमिली के मेंबरान भी जो है बराह रास्त ऑन बोर्ड थे। तो बहरहाल इसमें सबसे अहम चीज ये भी आती है कि काबीना के इजलास में जब ये सेटलमेंट हो रही थी 190 मिलियन वाली, तो उसमें सरबामोर एक लिफाफा पेश किया गया और काबीना के अरकान को पता ही नहीं है और मंजूरी दिला दी गई, तो जो कि खुद एक गैर कानूनी चीज है। तो बहरहाल नायब ने इसके ऊपर जो है वो काफी इन्वेस्टिगेट किया और तमाम शवायद और हकैक जो है वो अदालत के सामने रखे, और यूं अदालत ने जो है वो तकरीबन 100 से ज्यादा समातें करने के बाद जो है वो इस पर फैसला महफूज किया, और यूं फैसला जो है वो दिसंबर में सुनाया जाना था, लेकिन अदालती छुट्टियों और फिर जो है वो जज साहब की ट्रेनिंग की वजह से 6 जनवरी की तारीख दी गई, और यूं 6 जनवरी को भी ये फैसला जो है वो जज साहब की किसी मसरूफियत की वजह से नहीं सुनाया गया। तो अब ये फैसला जो है वो पीर 13 जनवरी को जो है वो सुनाया जा रहा है। और इसमें सबसे अहम डेवलपमेंट और सबसे अहम चीज ये है कि अगर हम हकायक, शवायद और नैब की तहकीकात को सामने रखते हैं तो सबसे मेन चीज जो हमारे सामने आती है वो ये है कि खान साहब और बुशरा बीबी को जो है वो सजा तो होगी, वो सजा से तो बच नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल केस जो है वो वाज़ेह और क्लियर है। और इसमें अब ये है कि सजा कितनी होगी। मैक्सिमम पेनल्टी की बात अगर करें तो यहां पे 14 साल की सजा है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है वो रूरियत कर भी दे तो मेरे ख्याल में जो मेरे के 10 साल से कम तो खान साहब को सजा होने नहीं लगी, यानी कि ऑलमोस्ट 10 इयर्स जो है वो बानी चेयरमैन को सजा होगी। 14 साल मैक्सिमम सजा है, 14 साल अगर ना भी हो तो फिर 10 साल या उससे थोड़ी ऊपर जो है सजा होगी, तो यूं भारी जुर्माना भी होगा। तो बहरहाल देखते हैं अब कल जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत इस हवाले से क्या फैसला सुनाती है और फिर इस फैसले के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। जी, यूं सजा जो है उसका तो इम्कान है कि 10 साल की सजा हो, लेकिन दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात भी खेलने की भरपूर कोशिश कर रही है। और इसी वजह से मैं अगर आपको बताऊं कि जब इसकी 2 तारीखों पर इसका फैसला नहीं सुनाया गया, 1 दिसंबर में सुनाया जाना था, फिर 6 जनवरी को, उस टाइम ये तासुर जरूर दिया गया कि चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो शायद इसी वजह से जो है इसका फैसला जो है वो डिले किया जा रहा है, फैसला नहीं सुनाया जा रहा। और ये भी जो है वो कहा जा रहा है कि चूंकि बानी चेयरमैन जो है वो या पीटीआई जो है वो एनआरओ लेना चाह रही है, जिसे आप और मैं चार्टर ऑफ डिमांड के नाम से भी जान रहे हैं, तो इसमें यह था कि असल मेन चीज यही भी है कि बानी चेयरमैन जो है वो ये चाहते हैं कि उसको इस केस के अंदर सजा ना सुनाई जाए। लेकिन बात यह है कि हम जो चीजें देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो अपने तौर के ऊपर फैसले करती है, तो जुडिशरी के ऊपर अगर पोलिटिकली इनका कोई तस्फिया भी हो जाता है, मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचते भी हैं, अगर कामयाबी की भी सूरत में है, तो उस अदालत की जानिब से जो सजा और जजा का अमल है वो तो नहीं रोक सकता, सजा तो होगी, और सजा भी 10 साल से कम खान साहब को नहीं होगी, और साथ बुशरा बीबी को भी सजा होगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं और इन्होंने मलिक रियाज से जो पैसे लिए। अब इसमें बज़ाहिर जो है वो शक व शुबात हो सकते थे, लेकिन जब बरतानिया और उसकी नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो ऑन बोर्ड है या वो सामने आई, तो अब इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। और ये प्रोपेगेंडा बेशक किया जाए, परसेप्शन मैनेजमेंट जितनी भी बना ली जाए, जी खान साहब के खिलाफ पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है, तो अब क्या ये खान साहब को हमने कहा था या किसी ने कहा था कि काबीना में, और सारा कुछ बिल्कुल वाज़ेह सबूत जो है वो नैब के पास मौजूद है। इवन के बरतानिया से जो रकम आई फिर वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भी अकाउंट में लैंड हुई, तो ये सारा कुछ, इससे किसी का कोई भी शख्स जो है वो इनहराफ नहीं कर सकता। तो बहरहाल अगर पॉलिटिकल डायलॉग होते भी हैं तो उसका इस केस पर, इस फैसले पर किसी किस्म का कोई
اثر جو ہے وہ نہیں ہونے لگا۔ تو بہرحال کل کا دن بڑا اہم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ کیا سزا ہوتی ہے اور کس طریقے سے یہ معاملات چلتے ہیں۔ جی